اللهم صل وسلم وبارك. الفاتحة إلى روح سيدنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله، ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين، وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، سيدنا عبد الرحمن بن أحمد السقاف، جميع سادتي علي أبي علوي، عباد الله الصالحين قبل الأنفاس، الحبيب مر بن عبد الرحمن العطاء، الشيخ علي بارك بن الإرشاد، وضع العباد بلاد عيب عبد الله بن الحداد، حسين بن حسين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي علي بن حسن عطاء بن إسماعيل، والإمام فيروز أبادي، والإمام الدمياطي، والإمام السيوطي، والمناوي، والإمام أبي بكر الحسين الدمشقي، وجميع مصنفين الكتب الذي قرأنا كتبهم، خصوصا جل سالم محمد سالم علي محمد الجد، الحبيب عبد الله بن سالم العطاس، والمسلم سيد الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس، والوالد الشريف الرقية عمي علي عمي جعفر خالد سلمى، زوجة فضلون، أخي أنيس عطاس، سهري أحمد بن عبد القادر الحداد، وحسين بن هيدر، ثم إلى رناني بن محمد زين، ثم إلى روح معلم عبد الله، ثم إلى روح معلم يونس، معلم دمنهوري، وجميع من حضر في هذا المكان من المتقدمين والمتأخرين، ومن بناها ودها وصدق فيه في هذا المجلس من الصادقين واللاحقين، ووالدينا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ولجميع أهل هذه القرية من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله ودام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا طائفة من الذين أوتوا الكتاب أعطوا التوراة يردوكم بعد إيمانكم بالله وبمحمد كافرين حتى تكونوا كافرين بالله وبمحمد. وكيف تكفرون بالله على وجه التعجب وأنتم تقرأ عليكم آيات الله القرآن بالأمر والنهي، وفيكم معكم رسوله محمد. اللهم صل على يعتصم بالله ومن يتمسك بدين الله وكتابه فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد أرشد إلى طريق قائم بيضاء وهو الإسلام. ويقال فقد ثبت عليه نزلت هذه الآيات في معاذ وأصحابه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم. نزل في أوس خزرج لخصومة كانت بينهم في الإسلام، افتقر فيهم ثعلب بن غنم وسعد بن أبي زيادة بالقدر والإدارة في الجاهلية، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي أطيعوا الله حق تقاته، وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، ويقال أطيعوا الله كما ينبغي، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مقرون له بالعبادة والتوحيد، مخلصون بهما، وأن تعصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، تمسكوا بدين الله وكتابه جميعا ولا تفرقوا في الدين، واذكروا نعمة الله، منة الله عليكم بالإسلام، إذ كنتم أعداء في الجاهلية، فألف بين قلوبكم بالإسلام، فصرتم
وسرتم بنعمته بدينه الإسلام إخوانا في الدين وكنتم على شفا حفرة من النار على طرف طرف هو من النار على طرف حفرة من النار يعني الشر هو الكفر فأنقذكم منها فأنجاكم منها بالإيمان كذلك هكذا يبين الله لكم آياته أمره ونهيه ومنته لعلكم تهتدون لكي تهتدوا من الضلالة ثم أمر بالمعروف والله أعلم والصلح وقال والله أعلم قال تكن Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum أنزل منكم أمة جماعة يدعون إلى الخير إلى الصلح والإحسان ويأمرون بالمعروف بالتوحيد واتباع محمد اللهم صل عليه وينهون عن المنكر عن الكفر والشرك وترك اتباع الرسول وأولئك هم المفلحون الناجون من السخط والعذاب والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى ولا تكونوا متفرقين في الدين كالذين تفرقوا واختلفوا في الدين وتفرق اليهود والنصارى في الدين من بعد ما جاءهم بينات في كتابهم من الإسلام وأولئك لهم يعني اليهود والنصارى عذاب عظيم أعظم ما يكون يوم تبيض وجوه في يوم تبيض وجوه قوم وتصفد وجوه في يوم تصفد وجوه قوم فأما الذين اسودت وجوههم فقول لهم الزبانية أكفرتم بالله بعد إيمان بالله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بالله والله أعلم. نبيضت وجوههم جنة الله هم فيها خالدون لا يموتون ولا تخرجون تلك آيات الله هذه آيات الله القرآن نتلوها عليك عليك تنزل عليك بالحق عليك بالحق ببيان الحق والباطل وموضع يريد للعالمين أن يقول منهم ظلما على عالم على دين الله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an wa an ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala afdalus sadaqati ala dhir rahimil kashifi rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa qala sahih ala syarti Muslimin al-kashfu wa al-khasru wa makna al-hadithi أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الذي أضمر العداوة في كشحة لأنها تكون صدقة وصلة لذي رحم مقاطع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته قالوا وما هي يا رسول الله صل عليه أنت وأمي قال تعطى من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك فإذا فعلت ذلك ندخلك الجنة رواه البزار والحاكم وقال صحيح الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج الطبراني في طريق الحارث وهو الأعور عن علي رضي الله عنه قال رسول الله اللهم صل عليه أخلاق الدنيا والآخرة أن تصلي من أن تصله
Wasilah man qata'aka wa tu'ti Ya, wa tu'tiyah. man qata'aka wa an ta'fuwa amman zalamaka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi fawaid al-a'mali faqala ya Uqbah qata'aka wa ati man haramaka wa a'rid amman zalamaka. Rawahu Ahmad isnad jayyid. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah Allahumma shalli. Qarabatun Asiluhum asiluhum wa yaqta'uni wa ahsinu ilaihim wasina ilaihim wa yusi'uni wa yusi'uni ila ilayya wa ahlamu alaihim salamu alaihim wa yajhaluna alayya. علي فقال إن كنت كما قلت فكأنما tusiffuhumul malla يشبههم المال ولا يزال معك من الله dhahirun alaihim ظهير عليهم ma dumta ala dhalik. رواه مسلم المل بتشديد اللام تشديد الله والرماد الحار. وخرج الطبراني بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي وإياكم عن عقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, nikmat Islam dan iman, dan taufik dan hidayah dapat kita jalankan di dalam ibadah dan taat, menuntut ilmu, bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membahas daripada tafsir Imam Ibn Abbas di dalam surah Al-Baqarah, surat Al-Imran ayat 100, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menentaati sebagian daripada kaum ahli kitab, innalladzina utul kitaba, sebagian daripada golongan orang-orang yang menerima kitab Allah, yaitu diberikan kepada mereka Taurat, Yahudi. Kalau kalian taat kepada mereka, yaruddukum ba'da imanikum, akan dikembalikan kalian ke agama mereka setelah kalian beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Ya, ba'da imanikum kafirin, setelah kalian orang-orang yang beriman menjadi kufur. Karena apa? Karena taat kepada Yahudi, kepada Nasrani, ahlul kitab. Kita nggak boleh taat, nggak boleh mengambil pemimpin seperti mereka. Nanti kita menjadi, iman kita dicopot, iman kita diambil, sehingga kita menjadi kufur mengikuti mereka. Karena dia pemimpin kita, pelindung kita. Tidak, itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalian taati mereka, walaupun sebagian dari golongan mereka. Karena mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah musuh-musuh Islam. Dia akan mengeluarkan kita dari agama kita menjadi kufur kembali. Hatta takunu kafirin billahi Muhammad. Sehingga kalian nanti menjadi orang-orang kafir kepada Allah dan kafir kepada Nabi Muhammad. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana kalian kufur sedangkan kalian sudah membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran dengan perintah dan larangannya. Allah heran, kenapa kalian keluar murtad? Kalian ikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalian taati mereka, kalian ambil mereka sebagai pemimpin-pemimpin kalian, sedangkan itu akan mengeluarkan kalian dari keislaman, keimanan menjadi kekufuran. Kan kalian sudah baca di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, perintah dan larangan. Wa fiikum rasuluh. Di waktu itu ini ayat turun di hadapan Rasulullah, kalian depannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'tasim billah, barang siapa yang memegang
kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan Qur'annya dan taat kepada nabinya Muhammad, faqad hudiya ila siratal mustaqim, maka dia sudah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Faqad ursyida ila tariqin qa'imin bayda'a wa huwal Islam, dia sudah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, yang terang benderang, yang itu agama Islam. Wa yuqalu faqad thabata alaih, tetapi mereka alhamdulillah sahabat-sahabat Rasulullah mantap, enggak ada yang mau ikuti taati orang-orang Ahlul Kitab dan Nasrani. Masya Allah, itu sahabat-sahabat Rasul. Siapa di antaranya? Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Murrah, 3 orang. Waktu dia dihukum oleh Rasulullah, ditawari untuk masuk Yahudi dan Nasrani, enggak bakal mau dia masuk, enggak mau dijual imannya kepada mereka, begitu. Sedangkan dia berhubungan dagang dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi dia enggak mau masuk ya dengan agama Yahudi atau Nasra, walaupun tawarannya segala kekayaan dunia, enggak mau. Dia enggak mau tukar imannya dengan kufur. Faqad arsyada ila tariqin qaim, mereka sudah mendapatkan jalan yang terang benderang, yang tegak, yang lurus, yaitu Islam, dan dia mantap di dalamnya. Ini ayat juga turun kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat tentang bagaimana pertikaian antara Aus dan Khazraj, permusuhan, bertengkaran, bebuyutan, musuh dari dahulu. Kanat bainahum, dahulu mereka ya, di dalam Islam, iftakhara fihim Tha'labah bin Ghanam wa Sa'ad bin Abi Ziyadah, mereka saling bangga membanggakan daripada satu kaum dengan yang lain, suku bangsa Aus dengan suku bangsa Khazraj, Aus bersama Bani Quraidah dan Khazraj bersama Bani Nadhir. Lihat, zaman itu aja udah ada ya, orang-orang mengambil orang-orang Yahudi menjadi pemimpin-pemimpinnya. Tapi datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan imannya. Jangan lagi kalian mengambil, wahai Aus, kepada orang-orang Quraidah, Bani Quraidah. Wahai Khazraj, jangan kalian ambil pemimpin-pemimpin kalian dari kaum Bani Nadhir, orang-orang Yahudi. Kenapa? Kalian hanya diadu domba. Islam sama Islam diadu domba. Ini Bani Aus dengan Bani Quraidah, ini Bani Nadhir dengan Al-Khazraj, diadu. Dia ketawa berdua ya. Itu sifat-sifatnya Yahudi begitu. Bohong kalau dia menjadi pemimpin kita, pelindung kita, bahkan kita diinjak sama dia. Nah, itu dari kaum Aus Tha'labah bin Ghanam, dan dari kaum Khazraj Sa'ad bin Abi Ziyadah. Saling bunuh-membunuh, saling menyerang-menyerang, merampas harta sebelumnya di jahiliyah. Maka datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, taatilah Allah setaat-taatnya, sehakikat taatnya kalian, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An yuta'a fala yu'sa, kalian harus taat kepada Allah, jangan sekali-kali maksiat. Wa an yushkara fala yukfar, kalian banyak-banyak bersyukur, jangan kufrun ni'mah. Wa an yudhkara fala yunsa, engkau sebut-sebut selalu Allah, ingat kepada Allah, jangan engkau lupa kepada Allah, lupa kepada agamanya, kepada imannya, kepada taatnya kepada Allah. Wa yuqal ati'ullaha kama yanbaghi, yang dimaksud adalah taatilah Allah selayaknya, sepantasnya, segianya, sebagus-bagusnya. Wala tamutunna illa wa antum, jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Muqirruna lahu bil ibadah, betul-betul menyatakan dengan ikrar ya, dia Islam dan beribadah, bertauhid dengan ikhlas di dalam memeluk agama Islam dengan la ilaha illallah, mati membawanya. Wa atasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu agamanya Allah, Al-Qur'annya, jami'an, seluruh kalian umatnya. Wala tafarragu, jangan kalian bercerai-berai di dalam agama, jangan kalian bermusuh-musuhan. Ya, wadhkuru ni'matallahi, ingat-ingatlah nikmat Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minnatallahi alaikum, pemberian Allah yang mulia, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian membawa Islam. Id kuntum a'daan fil jahiliyah, dahulu kalian saling musuh bermusuhan di masa jahiliyah.
fa'allafa baina qulubikum bil Islam. Allah satukan antara hati kalian, jadikan persaudaraan di dalam Islam. Fa asbahtum fasirtum bi ni'matihi bi dinil islami ikhwanan fid din. Esok harinya, di pagi harinya, kalian dengan nikmat Allah, dengan minnat Allah, dengan kedatangannya Al-Quran dan Nabi Muhammad, kalian mendapatkan agama Islam, menjadi saling saudara, bersaudara di dalam agama. Wa kuntum ala syafa hufratin minnar. Dahulu kalian sudah di pinggir tebing api neraka, jurang api neraka. Ala tarafin huwatin minan nar. Kalian sudah di pinggir, tinggal jatuh nyungsep ke neraka. Ya, yakni asyad wa huwal kufur. Sudah sebagian di dalam bahaya, di dalam kekufuran. Fa angadzakum minha. Allah selamatkan dari kekufuran tersebut. Fa anjakum minha bil iman. Dengan datangnya iman, Allah selamatkan kalian dari kekufuran. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Begitulah Allah dengan ayat-ayatnya dan agamanya, dengan Qur'annya dan nabinya, menerangkan kepada kalian ayat-ayat perintahnya, ayat larangannya, ayat-ayat nikmatnya, kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Qur'annya, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayat, jauh daripada kesesatan, jauh daripada kesalahan, ya, memilih kekufuran daripada keimanan. Tsumma amara bil ma'ruf wassuluh. Lalu Allah memerintahkan kepada mereka untuk berbuat baik dan damai. Wal takum minkum, ya, wal takun minkum liunzila minkum ummatan. Unazzila minkum ummatan, akan aku berikan kalian ke tempat, ya, satu kelompok jamaah, ya, jadilah sebagian dari kelompok jamaah kalian, yad'una ilal khair, mengajak orang untuk kebaikan, ila sulh, kedamaian, wal ihsan, kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, sebagian mereka golongan-golongan dari kalian mengajak orang berbuat baik, bertauhid kepada Allah, beriman, memeluk agama Islam, percaya, yakin kepada Al-Quran, dan ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahauna 'anil munkar, sebagian kelompok dari kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dari kekufuran, kesyirikan, mengikuti Yahudi dan Nasrani, dan jangan sampai mereka tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang bahagia, yang selamat daripada murka Allah dan azabnya. Wala takunu kalladzina tafarragu, janganlah kalian seperti orang-orang yang Yahudi dan Nasrani, mereka sudah berpecah belah. Mutafarriqina fid din, mereka berpecah belah di dalam agamanya. Iftaragatin nasara, iftaragatil yahud ala 71 firqah. وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا من علي وعلى أصحابي من أنا عليه وأصحابي. Telah berpecah belah kelompok-kelompok dari orang-orang Yahudi 71 sekte, ya, bagian golongan, dan Nasrani 72. Akan datang nanti umatku berpecah belah sampai 73 bagian. La haula wala quwata. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashabi, ya, yang mana dia ikuti apa yang aku bawa dan para sahabatkum. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kita ikuti Nabi kita Muhammad dengan Al-Qur'annya dan syariatnya, dan penerus-penerusnya para ulama-ulama, petua-petua, sahabat-sahabatnya khulafa'ur rasyidin. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berpecah belah di dalam agamanya dan mereka berbeda pendapat, ya. Wakhtalafu, saling menyalahkan satu dengan yang lain, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, itu setelah mereka diturunkan kepada mereka Al-Qur'an, ya, bayyinatin fi kitabihim, dan dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka Taurat dan Injil,
dan dijelaskan juga di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Wa ulaika lahum adzabun azim, bagi mereka yang berpecah belah Yahudi dan Nasrani akan mendapatkan azab yang agung, azab yang besar. A'zam ma yakun, yang paling berat azabnya. Dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan wajah-wajah orang-orang yang beriman, wajah-wajah orang-orang yang beriman berseri-seri, bercahaya, dikala orang-orang dalam keadaan gelap, dan Allah menggelapkan wajah manusia-manusia, orang-orang yang kufur, yang syirik kepada Allah, Yahudi dan Nasrani, tatkala orang-orang wajah umat muslimin, mukminin dalam keadaan cerah, berseri-seri. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhahum, ya, adapun mereka orang-orang yang wajahnya gelap, ya, gulita, bulum, ya, tidak ada cahayanya wajah mereka, taqulu lahumul zabaniyah, maka mereka malaikat zabaniyah berkata kepada mereka, akafartum billah, apakah kalian kufur kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, menutup keesaan Allah, ba'da imanikum, setelah kalian beriman, sudah turun Taurat, ada nabinya, sudah turun Injil, ada nabinya, kalian masih kufur dengan iman kepada Allah, fadzuqul azab, maka sekarang cicipilah azab Allah, karena sudah ada nabinya, sudah ada rasulnya, sudah ada kitabnya, masing mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzuqul azab, maka cicipilah, rasainlah azabku, bima kuntum takfuruna billah, karena kalian berkufur, bersyirik kepada Allah, mengambil Tuhan selain Allah, tidak mengikuti apa yang dibawa oleh nabi dan kitabnya kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang berseri-seri wajahnya bercahaya, fa fi rahmatillah, amin, Allahumma ja'alna minhum, mereka di bawah rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya, di dalam surganya selama-lamanya hidup abadi, tidak mati dan tidak keluar. Tilka ayatullah, itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan daripada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana jangan sampai kalian ikuti Yahudi dan Nasrani, karena mereka berkelompok-kelompok dan murtad, dan mereka keluar mengambil Tuhan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini nasihat buat siapa? Buat umat Islam. Natluha alaika, sengaja aku turunkan, aku bacakan kepadamu hai Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Tunzilu bi Jibril biha alaik, aku turunkan khusus Jibril kepadamu dengan benar, bil haqqi li bayanil haqq wal batil, menerangkan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Wa mallahu yuridu dhulman lil alamin, tidaklah Allah menghendaki kezaliman kepada makhluknya, kepada daripada alamin al jin wal ins, tidak. Walakinna anfusahum yadhlimun, karena mereka sendiri menzalimi Allah Subhanahu wa taala, mengambil Tuhan selain Allah. Amanna billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah, wa amanna bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah, wa amanna bis syari'ah wa saddaqna bis syari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Hadis yang ke 1471. Betul. An Ummi Kalthum binti Uqbah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus sadaqah ala dhir rahim al-kashih. Betul ya? Dari Ummi Kalthum binti Uqbah. Bapaknya kafir, musuh Islam, tapi putrinya masuk Islam. Seperti Ummi Habibah, perempuan, bapaknya musuhnya Rasulullah, Abu Sufyan bin Harb, ya? Tapi putrinya Siti Ramlah namanya, Ramlah, ya? Dia masuk Islam. Afdhalus sadaqah as-sadaqah ala dzir rahim al-kashih. Dia mendapatkan hadis Ummi Kalthum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang terbaik dari segala sedekah adalah sedekah kepada saudara rahim kita yang mukanya cemberut sama kita, yang benci sama kita. Kasyih al-wajh, mukanya dengan enak sama kita. Apa itu muka, apa namanya? Muka yang muka asam sama kita. Nah, itu katanya kita sambung.
Karena dia enggak kasih muka kepada kita. Artinya dia benci sama kita, itulah katanya yang engkau sambung kepada mereka, ya. Al-kashih al-mudmar al-adawah, yang dia mengerem permusuhan, benci di dalam hatinya, permusuhan, ya, yang mana dia jauh daripada saudaranya. Maka itulah katanya yang paling afdal bersedekah kepada dia. Ya Allah, orang musuhin kita sedekahin, ya, ya, itu yang paling mulia afdalus sadaqah. Karena dia mengerem kebencian, mengerem dendam, mengerem di dalam hatinya, ya, permusuhan, ya, balas dendam dan lain-lainnya. Maka kita berikan sedekah kepada dia. Nah, nanti Allah yang hilangkan dari permusuhan tersebut. Salah enggak? Salah ini hadisnya. Betul? Hah? Betul ya? An Hakim bin Hizam, dah yang kedua. Halo. No, kan salah. Hadis keberapa ya tadi? 1463. Oh, dua kali disebut di sini. Di 147.1 ada ini hadis dengan 140.62, ya. Nah, kita ulang sekarang. Jadi dua hadis di dalam babnya lain nanti, ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira amin wa adkhalahu al-jannata bi rahmatih amin Allahumma ja'alna minhum. Dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar, yaitu julukannya Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, 3 orang, 3 perkara, 3 perangi, ya, 3 akhlak, kalau ada di dalam diri seseorang, nanti Allah hisab dia dengan hisab yang mudah. Allah mahasibni hisaban yasira, ya. Semoga kita diperiksa, dihisab dengan gampang dan mudah dan cepat, dan langsung masukkan ke surga. Wa adkhalahul jannah birahmati, dan dimasukkan orang itu yang mempunyai 3 akhlak, 3 perangi ini, dia akan dihisab dengan mudah dan langsung dimasukkan ke surganya Allah dengan rahmatnya. Sahabat berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Demi ibuku, demi bapakku, sumpah. Siapa ya Rasulullah 3 orang tersebut? Siapa 3 akhlak tersebut? Qala tu'ti man haramak. Engkau berikan kepada orang yang mengharamkan engkau, yang memusuhkan engkau. Subhanallah, kita kasih kepada dia. Yang tadi sedekah kepada saudara yang kejam kepada kita, yang jahat kepada kita, kita kasih dia. Wa tasilu man qata'ak. Engkau sambung hubungan silaturahim kepada yang memutuskannya. Ya Allah, dia mutusin, kita sambung. Itu sifat yang kedua, akhlak yang kedua. Wa ta'fuwa amman zalama. Engkau maafin dia padahal dia zalimin kita. Masya Allah, dia zalimin kita, kita maafin. Ini 3 sifat ini di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Itulah ayatnya dan dalilnya, an tu'tiya man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasila amman qata'ak. Dalil ayatnya khudhil afwa, ambillah sifat pemaaf. Ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang menzalimi kita. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf, dan berikan dia kebaikan, sedekah. Wa'rid 'anil jahilin, engkau berpaling dari orang-orang yang jahil yang memutuskan silaturahim. Hadisnya sahih dari Imam Bazzar dan Hakim. Hadis yang kedua, Imam Tabrani mengeluarkannya dari jalan sahabat tabi'i Al-Harith wa al-A'war, dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala adulluka ala akrami akhlaqin nas, akhlaqid dunya wal akhirah. Apakah engkau mau aku tunjukkan yang termulia akhlak di dunia dan di akhirat? Masya Allah. Sama jawabannya. Antasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fu amman zalamak. Ini yang paling mulianya akhlak. 3. Akhlak di dunia dan akhlak di akhirat. Apa itu? Engkau sambung silaturahim saudaramu yang memutuskannya. Ya Allah, itu akhlak yang paling mulia, yang paling mulia. Wa tu'tiya man haramak,
engkau beri kepada dia, kepada orang yang memusuhi engkau, ya, yang tadi rahimul ka'syah, ya, udah dia dendam, udah dia ngerem jahat kepada kita, kita kasih daripada sedekah. Wa anta'fu 'amman zalamak, engkau maafin kejahatannya, maafin kezalimannya, jangan dibalas, jangan dipikirin. Nah, itu insyaallah akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, wa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi fawadilil a'mal. Sama lagi, ya Rasulullah, berikanlah berita aku kepada akhlak yang amal-amal yang paling mulia, amalan-amalan yang paling, tadi akhlak disebut oleh Sayyidina Rasulullah SAW, akhlak yang termulia. Sekarang amalan-amalan yang paling mulia apaan? Kala ya Uqbah, Rasulullah panggil, sil man qata'ak, sambung yang memutuskan silaturahim kepadamu. Wa'ati man haramak, engkau kasih kepada orang yang menjahatkanmu. Wa'arid amman zalamak, engkau berpaling orang yang menzalimimu. Sama kalimatnya dengan jawaban lain, pertanyaannya lain tapi jawabannya sama, dari Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang kuat. 1466 dari Abu Hurairah lagi, Abdurrahman bin Sakhar, bahwa seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku nyambungin silaturahimnya kepada mereka, tapi dia memutuskan aku. Kita nyambung, kita datang, dia malah memutuskan aku, ya Rasulullah. Wa ahsin ilaihim wa yusi'uni ilayya, aku berbuat baik kepada mereka, dia balas dengan berbuat jahat, dijahatin terus kita. Wa ahlamu alaihim wa yajhaluna alayya, aku sabar kepada mereka, ya, dia belagak jahil, enggak mau dia mendiamkan kita, enak, mesti dijahatin terus. Nah, itu dari sifat-sifat tiga ini. Jawabannya apa? Faqala in kunta kama qulta, kalau engkau benar omonganmu, ya, engkau punya kerabat, engkau menyambungnya, dia memutuskannya satu, engkau berbuat baik, engkau berbuat baik kepada dia, dia berbuat jahat, engkau sabar kepada mereka kejahatannya, dia belagak-belagak enggak tahu. Nah, in kunta kama qulta, kalau engkau benar sesuai dengan omonganmu, engkau jalankan terus, maksudnya begitu. Ya, engkau jalanin terus tuh apa yang tadi tiga tersebut, ya, engkau sambungin walaupun diputusin. Engkau berbuat baik walaupun dia jahat, engkau sabarin walaupun dia belagak jahil, enggak tahu, berjahat terus, mendolimi terus. Fa ka'annama tusiffuhumul malla, nanti perbuatanmu yang baik itu yang tiga tersebut seperti dia menelan bara api yang panas. Kesel, gedek kalau kita, gondok bahasa kita. Kenapa? Kita datang terus, kita baik terus, kita belagak nggak tahu, biarin dizalimin di belakang, biar dijahatin, biar difitnahin, biar diadu dombain, datengin, sambungin, perbuat baik, berbuat ma'ruf, berbuat sabar. Nanti dia sebagai menghadapinya seperti dia nelen bara api yang panas. Kesel dia, gedok dia. Ya, karena kita tetap apa yang kita punya, kita jalankan akhlak-akhlak yang baik. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim. Masya Allah, senantiasa bersamamu Allah subhanahu wa ta'ala yang bersender kepada Allah. Dhahir, pembela kita Allah subhanahu, ma dumta ala dhalik, selagi engkau seperti yang engkau katakan itu. Kalau engkau bersifat itu, terusin, cakep itu buat perbuatan yang tiga tersebut, biarin dia menelan bara api yang panas, dan Allah akan membela engkau. Masya Allah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis terakhir Imam Tabrani dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, pernah dia keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja alaina Rasulullah, kita lagi sedang duduk-duduk berkumpul, Rasulullah datang masuk kepada kita. Dan Rasul berkata, ya ma'asyiral muslimin, wahai segenap kalian orang-orang muslim, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wasilu arhamakum, sambunglah silaturahim kalian, fa innahu laisa min thawabin asra' min silaturahim. Masya Allah, ketahuilah tidak ada pahala yang paling cepat, ya,
diberikan kepada orang yang bersilaturahim. Pahalanya panjang umur, murah rezeki, diberikan oleh Allah husnul khatimah, syurga. Wa iyyakum wal baghya. Nah, hati-hati orang-orang yang melebihi batas di dalam kezaliman. Udah zalim, lebih batas lagi, melewati batas kezalimannya. Baghi. Fa innahu laisa min 'uqubah asra' min 'uqubati baghi. Ya, ketahuilah tidak ada lagi siksaan, ya, azab yang paling cepat kepada orang yang membuat kezaliman melampaui batas. Hati-hati, enggak boleh kita zalim. Kalau kita zalim, ya, kita minta ampun. Jangan terlalu zalim melampaui batas, akhirnya Allah Subhanahu wa taala cepat turunkan uqubah, turunkan siksaan kepada dia. Wa iyyakum wa 'uqul walidain. Aku peringatkan kepada kalian wahai orang-orang muslimin, ya, jangan durhaka kepada kedua ibu bapa. Fa inna rihal jannah, ketahuilah bahwa baunya syurga, harumnya syurga itu dicium perjalanan 500 tahun. 1000 tahun, bukan 500 tahun. Sehari jadinya. Perjalanan sehari dari hitungan hari-hari akhirat. Wanginya aja, semerbak harumnya syurga itu dicium 1000 tahun. Demi Allah, enggak bakal mencium orang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Cium bau syurga enggak. Sedangkan dari jarak 1000 tahun perjalanan sudah kecium, ya. Ini anak yang durhaka enggak bakal cium bau syurga, artinya enggak bakal masuk syurga. Paling terakhir kalau dia syahadat, ya. Wala qati'ur rahim, dan juga orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, dia enggak masuk syurga. Dia enggak bakal cium bau syurga. Cium bau syurga aja dari 1000 tahun, dia enggak bakal cium baunya. Yang ketiga siapa? Wala jarun izarahu khuyala. Ya. Di dalam ayat apa ayatnya? Siapa ayatnya? Garun. Ya, Garun. Orang yang menyeret pakaian kainnya ke bawah-bawah sampai sombong, khuyala, bangga dengan kekayaannya, memakai mislah, memakai saub yang panjang, menyeret ke bawah. Oh, dengan pakaian-pakaian kebanggaan. Itulah. Ya, wala jarun izarahu khuyala. Ya. Ya jurru fi izarahu khuyala. Ya jurru menyeret, ya, daripada pakaian-pakaian kesombongan, pakaian-pakaian kebanggaan, amir, raja, malik. Oh, dia pakai baju yang nyeret. Kayak perempuan, laki-laki, na'udzubillah min dzalik. Itu sombong, enggak boleh kita sombong. Enggak boleh kita bangga dengan pakaian-pakaian yang menyeret di bawah ke tanah. Innamal kibriya lillahi rabbil. Itu sifat Allah. Kesombongan itu hanya milik Allah, penguasa alam semesta. Allahu a'lam bis-shawab. Sirrul Fatihah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة وهب لنا يا الله من لدنك علما نافعا وهديا لدنيا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.